بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے ویڈیو کے اندر ہم کلاس 8 اردو قدرتی آفات کی ریڈنگ اور اس کے الفاظ معنی کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میرے پاس کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں: ناگہانی، تعاون، صلاحیت، پگھلنا، معیشت، اور ساتھ میں اس کے تلفظ دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے اسے کیسے کیسے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی کو دیکھیں گے۔ الفاظ معنی کے اندر سب سے پہلا میرے پاس جو الفاظ دیا ہوا ہے وہ ہے روز اول یعنی کہ پہلا دن، شروع، ابتدا۔ آفت یعنی کہ مصیبت، قبل پہلے، آغوش گود، دور زمانہ، دریافت ایجاد، ملبہ گرے ہوئے مکان کی اینٹیں، مٹی پتھر وغیرہ کا ڈھیر، برسوں سالوں، شدت زور زیادتی کثرت، صفحہ ہستی روئے زمین اور دنیا، پیشن گوئی کسی واقعے کا قبل از وقت بیان کرنا، قلیل بہت کم تھوڑا، امر حقیقت بات، قبل از وقت وقت سے پہلے، تباہ غرق شدہ خستہ حال، ناگہانی اچانک پیش آنے والا، وبا کثرت سے پھیلنے والی معتدد بیماری، ویران اجرا ہوا غیر آباد جان لیوا ہلاک کرنے والا مہلک، آنے واحد ایک لمحہ پل بھر، ہلاکت فنا ہونے کا عمل موت، شدید سخت ہونا زور کا، قاصر بے چارہ بے بس محدود حد کیا گیا، مدت عرصہ، الایمان الحفیظ اللہ بچائے اور حفاظت کرے، پیشگی پہلے سے، بنجر ناقابل کاشت زمین، منصوبہ بندی لائحہ عمل حکمت عملی۔ نیکسٹ ہم اس کی ریڈنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ انسان کا روز اول سے ہی ناگہانی آفت کا سامنا رہا ہے۔ سائنسی ترقی سے قبل مختلف بیماریوں کے باعث شہر کے شہر ویران ہوتے جاتے تھے۔ طاعون، ہیضے اور ملیریا جیسی وبا کی وجہ سے لاکھوں انسان موت کی آغوش میں چلتے جاتے تھے۔ یہی نہیں، زلزلے، بارشیں، سیلاب اور طوفان جیسی بھی ناگہانی آفت انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹاتے آ رہے ہیں۔ اب پہلے پیراگراف کا جو مفہوم بتایا جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ انسان اب نہیں پہلے سے ہی مختلف بیماریوں مختلف آزمائشوں میں جگرا ہوا ہے۔ کبھی طاعون کی بیماری آ جاتی ہے، کبھی ہیضے، کبھی ملیریا، اور یہ جب ختم ہوتی ہے تو زلزلے آ جاتے ہیں، بارشیں ہوتی ہے، سیلاب آ جاتے ہیں۔ پہلے دور کے انسانوں نے کیونکہ زیادہ ترقی نہیں کی تھی اس لیے وہ ان آفات کے سامنے بندانے میں ناکام تھے۔ رفتہ رفتہ سائنس کی ترقی کے باعث بیماریوں کے علاج دریافت ہونے لگے۔ وہی طاعون جو پہلے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیا کرتی تھی، آج ایسی بیماری کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ملیریا اور ہیضے جیسی بیماری بھی جان لیوا نہیں رہی۔ یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ انسان نے ان بیماریوں کے علاج دریافت کر لیے۔ اب دوسرے پیراگراف کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ پہلے دور کے اندر جب بھی بیماری آتی تھی لوگوں کی بستیاں اڑ جاتی تھی، بے شمار لوگ مر جاتے تھے۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ انسان نے اتنی ترقی نہیں تھی کی۔ جو نہیں انسان نے ترقی کی پھر طاعون جیسی جو بیماریاں تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اس کا نام و نشان نہیں رہا۔ ملیریا ہیضے جس سے بندہ ہی مر جاتا تھا اب وہ جان لیوا ہی نہیں رہی، اس کا کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ زلزلہ بھی ایک قدرتی آفت ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا کے مختلف حصوں میں ہزاروں انسان موت کا شکار ہو چکے۔ جانی نقصان کے ساتھ ساتھ مالی نقصان الگ ہوتا۔ کئی منزلیں عمارتیں آنے واحد میں ملبے کا ڈھیر بن جاتی۔ اس ملبے سے زخمیوں اور زندہ بچ جانے والے انسانوں کو نکالنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ انسان کو نکال بھی لیا جاتا تو عمارت کے ملبے کو اٹھانا اور اس کے بعد نئی عمارت تعمیر کرنا مہینوں یا برسوں ہی ممکن ہو پاتا تھا۔ اس پیراگراف کے اندر زلزلے کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک قدرتی آفت ہے۔ جب یہ آتا ہے تو اس میں انسان بے شمار مرتے ہیں، بلڈنگیں گرتی ہے، عمارتیں گر جاتی ہیں، اس کے نیچے انسان آ جاتا ہے۔ اگر انسانوں کو بچا لیا جاتا ہے، اس کے نیچے سے نکال لیا جاتا ہے تو پھر جو عمارتیں انہیں بنانے میں دوبارہ مہینوں یا پھر سالوں لگ جاتے تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ شدید زلزلہ 1960 میں چلی میں آیا تھا۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 9.6 تھی۔ ہلاکتوں کے لحاظ سے دنیا کا بدترین زلزلہ 1556 میں چین کے دو صوبوں شانشوئی اور شانزائی میں آیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ان دونوں صوبوں کی 60% آبادی موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ اس زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 8 تھی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں برصغیر کی تاریخ کا بدترین زلزلہ آیا۔ 31 مئی 1935 میں آنے والے اس زلزلے نے وہ تباہی مچائی کہ الامان الحفیظ 7.7 شدت کی زلزلے کی وجہ سے 60,000 کے قریب افراد موت کے منہ میں چلے گئے اور 60% سے زائد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔
8 अक्टूबर 2005 को आज़ाद कश्मीर के इलाके मुजफ्फराबाद और मलहका इलाकों में 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसकी वजह से 90,000 के करीब लोग मौत के मुंह में चले गए, जबकि 75,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। अब इस पैराग्राफ के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों का और मुख्तलिफ इलाकों के जलजले जो आए थे उनके अंदर बताया जा रहा है कि यहाँ पे इतना जलजला आया और इतने लोग मर चुके, इतना जलजला, इतने लोग मरे, वो इस पैराग्राफ के अंदर बताया जा रहा है। ज़लज़ला ऐसी कुदरती आफत है जिसका इंसान तमाम तर साइंसी तरक्की के बावजूद पहले से अंदाज़ा लगाने से कासिर है। इंसान मौसमों के बारे में तो पेशगोई कर सकता है और वो ठीक भी होती है, लेकिन इंसान अभी ऐसे आलात नहायत महदूद पैमाने पर ही बना पाया है कि जो उसे आने वाले ज़लज़ले से नहायत कलील मुद्दत कबल इसका मकान बता सके। ये आलात नन्हे नन्हे नहायत हसास बल्बों की मानद होते हैं, जिन्हें फॉल्ट लाइन्स वाले मकान यानी ज़मीन के 1900 पार के जहाँ ज़ेरे ज़मीन मौजूद मुख्तलिफ बर आज़मी प्लेटें मिलती या टकराती है नस्ब कर दिया जाता है। जब ज़मीन में ज़लज़ले से ज़रा पहले जन्म लेने वाली तवानाई की लहरें उभरने लगती है तो ये बल्ब जल उठते हैं, जिनसे ये पता चल जाता है कि यहाँ ज़लज़ले आने का मकान है। अब इस पैराग्राफ के अंदर बताया जा रहा है कि साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि वो हमें पहले ही बता दे कि हमारे पास यहाँ पे ज़लज़ला आने वाला है। ये छोटे छोटे बल्ब है जिसे फ्लाइट लाइंस का नाम दिया गया है, उससे मेरे आज़मी प्लेटों के दरमियान रख दिया जाता है। क्या होता है, जब यूं प्लेटें हरकत करती है तो उसकी जो लहर होती है वो बल्बों के से टकराती है तो बल्ब रोशन हो जाते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ ज़लज़ला आने का मकान है। लेकिन ये नहीं पता चलता कि कब आएगा, किस वक्त आएगा। चनाचे वहाँ से फौरी तौर पर आबादी को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सकता है। ताहम अभी ये इंतज़ाम दुनिया भर में सिर्फ अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के एक साहली मकाम पर हो सका। इसके अलावा सरदस्त दुनिया भर में और कहीं ऐसे कोई इलाज नहीं है कि जो आने वाले ज़लज़ले की कबल अज़ वक्त खबर दे सके। अलबत्ता इंसान ऐसी इमारतें बनाने के काबिल हो गया है कि जो ज़लज़लों के झटकों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। जापान में अक्सर ज़लज़ले आते रहते हैं जो माजी में बहुत नुकसान पहुंचाते रहे हैं, लेकिन अब साइंसी तरक्की की बदौलत ऐसी इमारतें बनाई गई जो ज़मीन से गिरती ही नहीं। यूँ इंसान ने कुछ हद तक इस आफत पर काबू पा लिया है। ताहम ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे आलात भी बड़ी तादाद में बनाए जाए जो कि ऐसी आफात की पेशगोई इतला दे सके। अब इस पैराग्राफ के अंदर बताया जा रहा है कि वो जो फ्लाइट लाइंस बल्ब है वो सिर्फ अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के अंदर है और दुनिया में किसी कहीं भी मौजूद नहीं है। अलबत्ता लोगों ने इतनी तरक्की की है कि वो जो इमारतें थी जो ज़लज़ला आने के ऊपर गिर जाती थी उसको इतना मजबूत बना दिया गया है कि ज़लज़ला आने से वो इमारतें जो उनसे वो वजन बर्दाश्त कर सकती है, वो लहर बर्दाश्त करने के काबिल हो गई है, जैसे कि उन्होंने जापान के इसके अंदर मिसाल दी हुई है। ज़लज़ले की तरह सैलाब भी इंसान के लिए डरावना ख्वाब रहे हैं। सैलाबों की वजह से हज़ार इंसान और जानवर मौत के मुंह में चले जाते हैं, मकानात डे जाते हैं, गाड़ियाँ सैलाब के पानी में बह जाती है और फसलें तबाह बर्बाद हो जाती है। बाकी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी सैलाब ने बार बार तबाही मचाई है। 2010 में आने वाले शदीद सैलाब ने पूरे पाकिस्तान को मुतासर किया। चारों सूबों में से कोई सूबा ऐसा न था जिसे तबाही का सामना ना करना पड़ा। गरीब किसानों की फसलें और बागात तबाह हो गए, उनके मकानात गिर गए, मवेशी और घरों का साजो सामान सैलाब में बह गया, वो बेचारा तबाह बर्बाद हो गया। सैलाब के बाईस सड़कें टूट गई और पुल सैलाबी रैलों में बह गए, यूं उन तक मदद पहुंचना भी मुश्किल हो गया। इस सैलाब की वजह से भी हजारों लोग अपनी जान की बाजी हार गए। सैलाब ऐसी कुदरती आफत है जिससे बचाव मुमकिन है। सैलाब की ज्यादातर वजह में ज्यादा बारिशें या ग्लेशियर का पिघलना होता है। अगर हम दरियाओं के रास्ते में डैम या बैराज बना लें, सैलाब के फालतू पानी का रुख ऐसे इलाकों की तरफ मोड़ दे जो बंजर या सहराई हो, तो सैलाब की तबाहकारी को फायदे में बदला जा सकता है। डैम में जिक्र पानी से बिजली बनाई जा सकती है, जबकि डैम और बैराज का पानी जरूरत पड़ने पर दरियाओं और नहरों में डालकर पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। अब इस पैराग्राफ के अंदर हमें हल बताए जा रहे हैं कि अगर हम डैम बना ले, अगर हम बैराज बना ले, तो हम इन जल्जले जैसी आफात से महफूज रह सकते हैं। कुदरती आफात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़रूरत इस अमर की है कि मुनासिब मनसूबाबंदी की जाए ताकि इन आफात की वजह से नुकसान कम से कम और मुल्क की मस्जिद का पहिया जलता रहे। तो आज की क्लास के अंदर हमने कुदरती आफात की रीडिंग और इसके मुश्किल अल्फाज के मैंने देखे। अगली वीडियो के अंदर हम इसकी मशक को डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।